एक सवाल कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਟੀਏ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਆਰਐਸ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 250 ਹੋਵੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ओंटारियो चो ते पॉसिबल है। सत श्री अकाल दोस्तों, सुखमनी इमीग्रेशन सर्विसेज तो मैं सतिंदर भाटिया थोड़ा इस वीडियो स्वागत करना। मैं रेगुलेटेड एंड लाइसेंस्ड कैनेडियन इमीग्रेशन कंसल्टेंट हाँ। अज बहुत ही एक्साइटेड हाँ क्योंकि अज जबरदस्त एक ड्रॉ ओंटारियो का है जो मैं थोड़े नाल शेयर करन लगा। की डिटेल है, की एनालिसिस है, सब कुछ शेयर करांगा। उस तो पहला छोटी जी रिक्वेस्ट, तुसी चैनल ते नवे हो और चैनल हुण तक सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल जरूर सबसक्राइब कर दिओ। इस चैनल ते असी बहुत सारियां कैनेडियन इमीग्रेशन दियां न्यूज़, अपडेट, टिप्स, ट्रिक्स तुहाडे नाल शेयर करने आ। तुहानू वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ नाल ताकि उन्हां दा भी बेनिफिट हो सके। तुसी कैनेडा आना चाहते हो या कैनेडा दे विच तुहाडी पीआर दी फाइल चल रही है तो ये चैनल है जो तुसी सबसक्राइब करना है। प्लीज़ नाल दे नाल बैल आइकन नूं जरूर दबा दिओ। इहदे नाल वीडियो उस वक्त तुहाडे तक पहुंचता है जदों असीं अपलोड करने हैं। सो बिना और देर कीते होए शुरू करने हैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि हैगा ओंटारियो बारे। ओंटारियो इस करके नहीं कि मैं ओंटारियो च रहना, बट ओंटारियो इमीग्रेशन के मामले किंग है और किंग ही रहेगा। सो अगर ओंटारियो का मुकाबला बाकी प्रोविंसेस ना करिए तो कोई नेड़े तेड़े नहीं हैगा और सारे मेल जुड़ के भी नेड़े तेड़े नहीं पहुंच सकते। सो ओंटारियो इमीग्रेशन के मामले बिल्कुल किंग सी और किंग ही रहेगा। और ओंटारियो ने दो पीएनपी ड्रॉ किए ने। मैं दोनों डिटेल्स थोड़े नाल शेयर करांगा। दोनों बिल्कुल अलग कैटेगरीज ड्रॉ ने और सारा कुछ मैं थोड़े नाल शेयर करन लगा वां। उस तो पहला एक कॉन्सैप्ट दसते हैं क्योंकि इत्थे आके लोग बहुत सारे कन्फ्यूज हो जाते हैं। बहुत अच्छे लोग जिहड़े जिन्होंने ये बारे पता वो भी गड़बड़ कर जाते हैं। सो मैं तुहानू एक कॉन्सैप्ट दसन लगा। वो कॉन्सैप्ट है जे रिश्ता तुहानू सामने तो आए, जे रिश्ता तुहानू सामने तो आए तो उन्होंने कहते हैं नोटिफिकेशन ऑफ इंटरस्ट। जे तुसी रिश्ता लैके जाते हो उन्होंने कहते हैं एक्सप्रैशन ऑफ इंटरस्ट। और बाई चांस इस बारी ओंटारियो ने दोनों के कैटेगरी के ड्रॉ कढ़िया है। नोटिफिकेशन ऑफ इंटरस्ट भी कढ़िया और एक्सप्रैशन ऑफ इंटरस्ट भी कढ़िया है। सो पहले गल मैं करांगा नोटिफिकेशन ऑफ इंटरस्ट की, उहदे विच जिहड़ा ड्रॉ होया उहदी गल करांगा। सो ओंटारियो ने स्किल ट्रेड ड्रॉ कढ़िया है। ये गल शायद तुहानू कुछ एक टिकटॉकर्स ने दस दी होएगी, कुछ एक इंस्टा ने दस दी होएगी, लेकिन यकीन मनो किसी ने तुहानू ये इंफॉर्मेशन नहीं दी होएगी कि ये जिहड़ा ड्रॉ है ये बिगेस्ट ड्रॉ है। बिगेस्ट ड्रॉ 2023 का, क्योंकि उन्होंने कोई डाटा तो है नहीं, गल्लां कर सकते नहीं, थोड़ी फाइल नहीं ला सकते, राइट। सो ये बिगेस्ट ड्रॉ है हुण तक का 2023 का स्किल ट्रेड दे विच। की डिटेल है वो मैं तुहानू दसन लगा वां। पहले यह समझ लीए कि यह जिहड़ा ओंटारियो का पीएनपी है ये काम किस तरह करता है, इसकी कैटेगरी की ने। ओंटारियो का पीएनपी बेसिकली 3 हिस्सों च वंडिया होया है, जो कि पहला हिस्सा है जिहड़ा कि कहते हैं एक्सप्रैस एंट्री का लिंक है, और दूजा हिस्सा है जिन्होंने असीं कहते हैं एक्सप्रैशन ऑफ इंटरस्ट, ते तीजा जिहड़ा कि हर प्रोविंस कोशिश करता है कि एंटरप्रेन्योर्स नूं बुलावे। सो तीजा हिस्सा एंटरप्रेन्योर का। सो मैं पहले गल करन चाह रहा एक्सप्रैस एंट्री लिंक की। एक्सप्रैस एंट्री लिंक जिहड़ा है वो अगर ओंटारियो की गल करिए तो ओंटारियो फरदर एक्सप्रैस एंट्री दे विच 3 हिस्सों च वंडिया होया है। किहड़े-किहड़े ने 3 हिस्से? ह्यूमन कैपिटल है, स्किल ट्रेड है और फ्रेंच स्पीकिंग स्किल्ड वर्कर है जिन्होंने FSSW भी कहने हैं। ड्रॉ किदे च आया? ड्रॉ आया ओंटारियो स्किल ट्रेड दे विच। और जिस तरह की मैं तुहानू दस चुका हां ये छोटा मोटा ड्रॉ नहीं है, ये बिगेस्ट ड्रॉ है हुण तक का, बिगेस्ट। सो फैडरल दे विच तुहाडी एक्सप्रैस एंट्री च प्रोफाइल होनी जरूरी है, लाजमी है, रिक्वायर्ड है। एक्सप्रैस एंट्री च प्रोफाइल चाहिए है। जे एक्सप्रैस एंट्री च तुहाडी प्रोफाइल हैगी है ताई तुहानू सामने तो रिश्ता आएगा जिन्हों असी नोटिफिकेशन ऑफ इंटरस्ट कहने हैं। नोटिफिकेशन ऑफ इंटरस्ट ताई पॉसिबल है। सो मस्ट है प्रोफाइल होना ताई तुहानू नोटिफिकेशन ऑफ इंटरस्ट आएगा। इन्नी गल क्लीयर हो जाने तो बाद मैं एक्चुअल ड्रॉ की तरफ मूव करना। एक्चुअल ड्रॉ गवर्नमेंट की वैबसाइट तो इंफॉर्मेशन तुहाडे सामने यह हैगी है। सो ये इंफॉर्मेशन है, सारी चीज एक एक करके लाइन बाय लाइन हाईलाइट समझ लैने एनालिसिस। सो
ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਦਿਆਂ, ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਡ ਡਰਾਅ ਕਦ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਡ ਡਰਾਅ ਕੱਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਗਸਤ 3 ਕੱਲ ਇਹ ਡਰਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਨੇ? ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ, 2844 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। CRS, ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘੱਟ CRS ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਟੈਟੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ 250 CRS ਔਰ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ। 250 CRS ਸਕੋਰ ਸੀ ਔਰ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮੌਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਦ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਗਸਤ 3 2022 ਨੂੰ ਔਰ ਅਗਸਤ 3 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਡ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੱਸ ਸਕਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ, ਪਲੰਬਰ, ਕਾਰਪੈਂਟਰ, ਵੈਲਡਰ, ਇਨਸੂਲੇਟਰ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਇੰਸਟਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਲ ਔਰ ਰੋਜਰ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਿਕ ਲੇਅਰਸ, ਟਾਈਲ ਸੈਟਰਸ, ਰੂਫਰਸ, ਪੇਂਟਰਸ ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪੇਂਟਰਸ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਔਰ ਮੇਲ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੈਸਟ ਕੰਟਰੋਲਰਸ, ਮਕੈਨਿਕਸ, ਸ਼ੀਟ ਮੈਟਲ ਵਰਕਰਸ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਖਾਲੀ ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ 7,500 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। 7,500 ਲੋਕ, ਇੰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਨੂੰ ਬੀਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 7,500 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਇਹ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਨਾ ਫਾਈਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਡ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਡਰਾਅ ਦੀ ਤਰਫ ਮੂਵ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਅ ਹੈ ਉਹ ਫਰਦਰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟਰੀਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚਲਰਸ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉਹ PhD ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੋਂ BSc ਕੀਤੀ ਹੈ, BCom ਕੀਤੀ ਹੈ, BA ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਕੋਰਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਨੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਲੈ ਲਓ। ਮਾਸਟਰਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ PR ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਲੈਕ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟਰੀਮ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਟਰੀਮ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਰਾਅ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲਣਾ ਵਾ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ PNP ਕੈਟੇਗਰੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਲਿੰਕਡ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ, ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ। ਸੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ CRS ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ CRS ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ, ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ 2 ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਨੇ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟਰੀਮ ਔਰ ਦੂਜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਇੰਪਲੋਇਰ ਜੌਬ ਆਫਰ। ਸੋ ਇਹ 2 ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਫਰਦਰ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟਰੀਮ ਹੈ ਉਹ ਮਾਸਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ PhD ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ 2 ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੋਇਰ ਜੌਬ ਆਫਰ ਹੈ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰ ਸਟਰੀਮ, ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਟਰੀਮ ਤੇ ਤੀਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਸਕਿੱਲ ਸਟਰੀਮ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟਰੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਡਰਾ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਮਾਸਟਰਸ ਦਾ ਵੀ ਡਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ PhD ਦਾ ਵੀ ਡਰਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਮਾਸਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ PhD ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮਾਸਟਰਸ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਾਸਟਰਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟਰੀਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾ ਕਦ ਆਇਆ? ਡਰਾ ਆਇਆ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰਾ ਆਇਆ। ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਨੇ? ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਨੇ 755, 755 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ ਹੈ ਇਹ 48 ਦਾ ਸਕੋਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ 48 CRS ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ CRS ਸਕੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ ਹੈ ਇਹ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ ਸਕੋਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 48 ਦਾ ਸਕੋਰ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿੱਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 3375 ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 3374 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾ ਹੈ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਹਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਾਸਟਰਸ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਸਟਰਸ ਦਾ ਡਰਾ ਇਹ ਡੇਟ ਬਾਈ ਡੇਟ, ਡਰਾ ਬਾਈ ਡਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ ਹੈ ਉਹ 44-48 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 44-48 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਸਕੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮਾਸਟਰਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈਡੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ PR ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਮਾਸਟਰ ਸਟਰੀਮ ਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਜਿਹੜਾ PhD, ਜਿਹੜਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੋਂ PhD ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ PhD ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟਰੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੇਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਡਰਾ ਕਦ ਹੋਇਆ? ਡਰਾ ਹੋਇਆ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। 1 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਮਾਸਟਰਸ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, PhD ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਹੀ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਚ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਬੁਲਾਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ PhD ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ PhD ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ PR ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਕੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 84 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਨਵਾਈਟ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸਕੋਰ ਦੇਖੋ 39 ਸਕੋਰ, 39 ਸਕੋਰ ਹੈ। ਇਹ CRS ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੇਤਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਟੇਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਅਗਰ PhD ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕਰੀਬਨ 350 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ PhD ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ, ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਟਰ ਸਟਰੀਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬੈਟਰ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵੈਲਕਮ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਐਡਰੈਸ, ਈਮੇਲ ID, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰਡ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ very much for watching the video. Thanks.